पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम साधु जॉन बाप्टिस्ट मारिया भियानी जीवन विषय शिक्षा करवा। से जड़े जाजक और धर्म उपदेशक थिले। एही उल्लेखनीय सन्थ जहाँ मंडली को आदर्श भाव में ग्रहण करे एवं धर्मनिरपेक्ष जाजक मान पृष्ठपोषक रूपे आख्या दिए। 1786 मसीहा मई मास 8 तारिख में फ्रांस विप्लव एवं नेपोलियन बोनापार्ट जाजकीय विरोधी जुग तथा अधार्मिक जुगरे जोहन जन्म ग्रहण करते। फ्रांसर दक्षिण पूर्व भाग में रहुथिबा प्रभु भयालु पितामाता 6 जन संतानों मध्यरु चतुर्थ संतान भाव जीन बाप्टिस्ट मारिया एक कृषक परिवार रे जन्म ग्रहण करते। फ्रेंच विप्लव समय दार्दिली धर्मांचल संपूर्ण भाव में बंद होता एवं सेठाकार केतेक जाजक मान हत्या करा जायतिला वो केतेक निर्वासन रे जाइतिले। एही संकट समय रे मध्य तांको पितामाता ख्रीष्ट और मंडली प्रति विश्वस्त थिले। जेतेबेले दिव्य यज्ञ जंगल रे किंबा गोदाम घरे लोकायित भाव रे करा जाउथिला जोन सेठी अंशग्रहण करुथिले। जेतेबेले तांको 8 वर्ष हेउथिला सेतेबेले से पितांकर गोरु और मेंढार दायित्व नैथिले। सुतरां से जणे निरक्षर कृषक होई बढिथिले। कृषि कर्म से प्रभु उपस्थितिर भावना को बजाय रखुथिले। अभ्यंतर रे प्रार्थना करिवार अभ्यास मध्य तांकर थिला। परवर्ती समय से भरोसा रे कहूथिले जे जेतेबेले से एकला क्षेत्र में चाष किंबा बिहन बुणुथिले से समय से रड़ी छाड़ी प्रार्थना कहूथिले एवं लोक समूह मध्य हृदय नीरव रे प्रार्थना करुथिले। से जेमिति कोदाल किंबा कुड़ी क्षेत्र में आघात करती से निजको कहूथिले एही भली निश्चित मोर आत्मा को चाष करी शैतानिक गुल्म तोलिबी एवं उत्तम परमेश्वरंक उत्तम विहन पाई यह प्रस्तुत करी। 13 वर्ष बयस एक कृषि छाया भितर गुप्त भाव में प्रथम दिव्य प्रसाद संस्कार ग्रहण करते। सेतबेले अन्य माने संदेह एड़ाइबा पाई पुआली खाली करथिले। एही सुजोग रे ही से जने जाजक हेबा पाई मनस्थ होइथिले, किंतु तांको पितांको एही विषय 4 वर्ष परे ही जणाइथिले। एही विषय तांको पितांको सम्मति लाभ करिबा पाई अन्य 2 वर्ष तांको लागिथिला। प्राथमिक शिक्षार अभाव जोगु जाजक हेबा पाई तांको अध्ययन रे से बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथिले, कारण लाटिन भाषार से अज्ञ थिले। जाजक आबे बालेइंको तत्वावधान रे अन्य छात्र मानक सहित तांको मध्य शिक्षा दिया जाइथिला, किंतु सही उत्तम जाजक जानिबा को पाइले जे जहन शिक्षा करिबारे बहुत दुर्बल अटंती। 1809 साल रे तांकर किछिटा भूल पाई नेपोलियन को सेना रे जोग देबा पाई तांको डका जाइथिला एवं अन्य एक भूल पाई तांको केते मास पाई बंदी करा जाइथिला। 1810 मसीह तांको बंदी मुक्त करागला। तत्परे भेरियार्स रे से दर्शन शास्त्र अध्ययन कले एवं लियोन स्थित सेमिनारी को तांकर ईशुशास्त्र अध्ययन पाई तांको पठागला। परितापर विषय एही जे से सही अध्ययन रु किछि शिक्षा करि पारले नाही, कारण ताहा लाटिन भाषा रे थिला। सेठाकार अधिकारी माने तांको सेठु पठाई देले। पुनर्बार आबे बालेई तांको साहाय्य कले। तांको फ्रेंच भाषा रे ईशशास्त्र अध्ययन कराई जाजकाभिषेक पाई उपस्थापन कले। केवल तांकर उत्कृष्ट चरित्र बा नम्रता और आध्यात्मिक गभीरता एवं तांकर जाजकों विशेष मध्यस्थता द्वारा तांको ग्रहण करा जाइथिला। तेणु कार्डिनाल फेस कहिले यह यथेष्ट, तांको मु ग्रहण करिबी आ बळका समस्त प्रभुंकर अनुग्रह करिबो। शेष 1815 साल अगस्ट मास 9 तारिख में जाजकाभिषेक प्राप्त करथिले। तांकर शिक्षक जाजक आबे बालेइंको अधीन 2 वर्ष सहकारी जाजक होई एक्युली धर्मांचल रे कार्य कले। तत्पर सेठारु से आर्स को कुआरा बा भारप्राप्त जाजक होई बदली होई जाइथिले। सही समय मध्यभागीय फ्रांस स्थित लियोन्स निकटस्थ अस्पष्ट छोट गाँ आर्स रे तांको नियुक्ति देई विकार जनरल तांको कहिले सही धर्मांचल रे ईश्वर प्रति बहुत प्रेम नाही, तुमे एहाकू प्रज्वलित करिवो। प्रकृत रे गाँ लोके एवं कृषक माने महान आध्यात्मिक एवं नैतिक अवहेलार अवस्था रहुथिले। मद्यपान रे आसक्त थिले एवं मृत्यु पाई अत्यधिक पागल थिले। धर्मांचल गरीब एवं असुस्थ लोकंक मध्य नीरव रे मारिया भियानी काम करिबा को आरंभ कले एवं तांको मिश मानक मन परिवर्तन पाई से प्रासादिक जीशुंक सम्मुख रे अनुनय विनय करिबा उद्देश्य दिनर अनेक घंटा बिताइथिले। तांको जीवनर बाकी 40 वर्ष पाई से तांको शरीर को चाबुक प्रहार कर रक्ताक्त करुथिले
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଠୋର ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ନିଃସହାୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଲା ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏହାର ନକଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଥିଲା କ୍ୟୁରୋଡିଆର୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ସଫଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଏବଂ ଶୀତ କାଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ 14ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପଟାରେ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ହୃଦୟ ପଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା, ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିବା ପାପ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଗଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ସ ଗ୍ରାମ କେବଳ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମେରିକାରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସନ୍ଥ ଥରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ସକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବସ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଲିଓନ୍ସ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଗୀ, ରୋଗୀ ଓ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଏବଂ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲେ। ଯାଜକମାନେ, ଧର୍ମସଂଘର ଯାଜକ ଓ ସେବାଭଗ୍ନୀମାନେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋଟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଜୋହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଜୋହନ ବିହାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନମ୍ରତା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଥିଲା। ତଥାପି ମାନବିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଶୈତାନିକ ପ୍ରକଟତା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଆଡ଼କୁ ଲିଓନର କାନନ ବା ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଯାଜକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ସରକାର ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବାହିନୀର ଯୋଦ୍ଧାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରଶଂସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। 1879 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧୁ ଜୋହନ ମାରିଆ ଭିଆନୀ 74 ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। 1925 ସାଲରେ ପୁଣି ପିତା ପିୟୁଷ ଏକାଦଶ ତାହାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପାଳକ, ଯିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କ ସେବାର୍ଥେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେପରି ପୁରାପୁରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଠିନ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ନମୁନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ପୁଣି ପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହିଲେ, ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ମେଷର ବାସନା ସହିତ ମେଷ ପାଳକ ହୁଅ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ବିଧେୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅଂଶୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ନିଜ ନିଜ ଦୁନିଆ ସହିତ ଏହି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାର ଦୁନିଆରେ ମଜିଯାଇ ନିଜ ଆହ୍ୱାନର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଗିର୍ଜାଗୃହକୁ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିବା, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗିର୍ଜାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ କେହି କେବେ ତର୍ଜମା କରି ତାହାର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ କି? ଆମ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଆମ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ ଯୋଜନାର ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛୁ କି? ସାଧାରଣ ଦୀକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳକୀୟ କର୍ମରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଯାଜକ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ କି? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସାଧୁ ଭିଆନୀଙ୍କ ଭଳି ଯାଜକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ପାଇ ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
ଯାଜକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଓ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁଣି ଅଭିଷିକ୍ତ, ଯେପରି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ହୃଦୟ ସହିତ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିବେ ଓ ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ମନଚିନ୍ତନ। ସାଧୁ ଜୋହନ ମାରିଆ ଭିଆନୀ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରି ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।